नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहुयाच्या ठळक बातम्या. आदिलाबाद म्युनिसिपल पालिकेतील जमिनीचा वाद, जेसीबीच्या सहाय्याने कठडे काढण्याचे प्रयत्न आणि किरकोळ तणाव. बेला सुपर मार्केट चोरी प्रकरणी 8 जणांना अटक, मध्य प्रदेशातील आंतरराज्य टोळी म्हणून ओळख. जनतेला दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सीपीआय. या महिन्याच्या 26 तारखेला होणाऱ्या सीपीआय शताब्दी सोहळ्यावर चर्चा. प्रजासेवा भवन मध्ये नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. आजच्या सविस्तर बातम्या. आदिलाबाद शहरातील अंकोली रस्त्यावरील डब्ल्यू कन्व्हेन्शन फंक्शन हॉल जवळ जमिनीचा वाद आहे. दोन्ही समाजातील लोकांनी आपली जमीन आपलीच असल्याचे ही सांगत वाद घातल्याने किरकोळ तणाव निर्माण झाला. यावेळी एक गट जेसीबी घेऊन आला तर आणि लेआउट मधील खड्डे काढण्याचा प्रयत्न केला, मात्र दुसऱ्या गटाने त्यांना अडवले. याची माहिती मिळताच पोलिसांनी तेथे पोहोचून दोन्ही गटांना घेरले व तेथून त्यांना पसार केले. सुमारे 30 वर्षापूर्वी सर्वे क्रमांक 68/35/2 मधील निर्मलाबाई यांच्या मालकीची 10 एकर जमीन खरेदी तर मांडणी आणि सुमारे 135 भूखंड विकले गेले. तर पैसे वाचवून प्लॉट विकत घेतल्यासारखे काही लोक त्या ठिकाणी येऊन उद्धटपणे वागत आहे असा प्रश्न सर्वजण करत आहे. जमिनीचा हा वाद कास्ता पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचल्याने स्थानिक पातळीवर चर्चेचा विषय बनलेला आहे. ఇప్పుడు మా దాదాపు 30 సంవత్సరాల లేఅవుట్. కామాయి గంగారెడ్డి నిర్మలబాయి వాళ్ళ మిస్సెస్. ఆమె 30 ఏళ్ళ కిందట ల్యాండ్ తీసుకొని పట్టా వేసుకొని పట్టా భూమి ప్లాట్లు చేసి అమ్మబడ్డాయి. మేము ఆ పట్టా చూసుకొని ఆ డాక్యుమెంటు లీగల్ క్లియర్ ఉన్నది కాబట్టి అందరము ప్లాట్ సోదరులము కష్టపడి అంటే రూపాయి వెనుకకేసుకొని ఈ ప్లాట్స్ తీసుకున్నాం. ప్లాట్స్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు వచ్చి వాళ్ళు ఏదో కోర్టు ఆర్డర్ తెచ్చినామంటున్నారు. ఇప్పుడు వచ్చి 30 ఏళ్ళ లేఅవుట్ని ఆల్రెడీ 2 ఇయర్స్ కింద కూడా ఇట్లనే వచ్చిండ్రు. ఇట్లనే వస్తే మీడియా మిత్రులు కూడా మాకు సపోర్ట్ చేసిండ్రు. మాజీ ఎమ్మెల్యే జోగురామన్న కూడా సపోర్ట్ చేసిండు. అప్పుడు ఫోన్ కాల్ చేస్తే కేసు బుక్ అయింది వాళ్ళ మీద. ఇట్లా 68 ఇట్లనే నడుస్తున్నది. నగర్ ప్లాట్లు కూడా ఇట్లనే వీళ్ళందరూ ఆదిలాబాద్లో కొందరు ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఈ రాజకీయ నాయకుడు ఇప్పుడు ఇల్లు కంట్రోల్ చేసి వీళ్ళని ఈ మాఫియాని అరికట్టాలని మేము ఆశిస్తున్నాం. ఇది 10 ఎకరాల ల్యాండ్, 135 ప్లాట్స్, అందరూ ప్లాట్స్ ఓనర్స్ ఉన్నారు. ఇక్కడ అందరు వచ్చారు. సర్వే నంబరు 68/35/2, 68/35/2 శివారం. ఇది ఖానాపూర్ శివారం. 135 ప్లాట్లు ఉంటుంది. ఏదైనా కోట ఆర్డర్ తెచ్చు. ఇది ఇంట్లో కూడా ఉన్నది కదా, వాస్తవాలు ఉన్నది కదా. మా దగ్గర కూడా కోట ఆర్డర్ ఉన్నది. ఇప్పుడు ఆమెకు సంబంధమే లేదు. 3 నంబర్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఇండ్లు ఉన్నాయి. మోసం చేసుకొని జాగాలు వేసుకుంటున్నారు. కష్టపడి ఓడించిన భూమి మాది. ఎన్ని జోకులు వచ్చినా కానీ మనం కొట్టాలా, ఎలా కొట్టాలా, డౌన్ పట్టేయాలా. గరీబ్ చదువు లేదు, ఏమి లేదు, మా దగ్గర ఏమున్నదని పోతున్నాం, వస్తున్నాం, టౌన్ అవ్వుకుంటున్నాం, వస్తున్నాం. 20-25 ఏళ్ల నుంచి పోరాడుతున్నాము. కొనకుండానే 100 సంవత్సరాలకు మేము చెప్తున్నాము. 20 ఏళ్ల నుంచి చెప్తున్నాము కానీ వీళ్ళు కొట్టనే ఉన్నారు.
बेला मंडळ केंद्रातील श्रीकर सुपर मार्केटमध्ये या महिन्याच्या 4 तारखेला झालेल्या मोठ्या दरोड्या प्रकरणी पोलिसांनी मध्य प्रदेशातील 8 आंतरराज्य दरोडेखोराच्या टोळीला अटक केली आहे आणि अल्पावधीतच हे प्रकरण निकाली घेतल्याने वरिष्ठांचे कौतुकही झाले। बेला मंडळ केंद्रातील श्रीकर सुपर मार्केटमध्ये 4 डिसेंबर रोजी झालेली 5,80,000ची रोकड चोरीला गेली। ही बाब निश्चितच आहे। त्याच दिवशी सुपर मार्केटचे मालक स्वराज्य यांनी दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे बेला पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला। जैन सीआय साईनाथ, एसआय पुरुषोत्तम आणि दिव्या भारती यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली। चोरीचे प्रकरण कोणत्याही प्रकारे मार्गी लावण्यासाठी जिल्हा एसपी गौस आलम व डीएसपी जीवन रेड्डी यांच्या आदेशानुसार जैन सीआय साईनाथ यांनी सीसीआयचे निरीक्षण चंद्रशेखर यांच्यासह 2 विशेष पथके तयार करण्यात आली। या टोळीला आज बेला बसस्थानक परिसरामध्ये पकडून चौकशी करण्यात आली। आदिलाबादच्या मावला परिसरात ते भटके जीवन जगतात आणि बाजारपेठा आणि जत्रेत छोट्या छोट्या वस्तू विकून चोरी करतात असे तपासात समोर आलेले आहे। बेला येथील सुपर मार्केटमध्ये चोरीच्या गुन्ह्यात ही राजनसिंह राठोड, अभिषेक सिंग राठोड आणि शाहरुख, तारिक, ऋषी 2 महिला आणि बिजलाबाई, हीराबाई आणि एका अल्पवयीन मुलाला अटक करण्यात आली। थैंक यू। अभी हमारा पुलिस स्टेशन को 4 का लिंकअप है। वहाँ पर एक शंकरगुड़ा में भी हमारा एसआई वहाँ पर पावर नहीं है तो भी सोलर का कैमरा लगा है, वो भी चल रहा अभी शंकरगुड़ा चेक पोस्ट में। అభిషేక్ సింగ్ రాథోడ్ మరియు షారుఖ్, తాహిర్ ఈ 4 సూపర్ మార్కెట్లోకి వెళ్ళడం జరిగింది। వెళ్ళి ఈ బయట ఋషి, తాహిర్ మరియు 2 ఆడవాళ్ళు మరియు ఆడవాళ్ళ పేర్లు వచ్చేసి బిజ్లాబాయి, హీరాబాయి మరి ఒక మైనర్ కూడా దీంట్లో వీళ్ళు ఏంటంటే బయట ఉండి వచ్చిన వాళ్ళకి డైవర్షన్ చేస్తూ అటెన్షన్ డైవర్షన్ చేస్తూ ఈ లోపల వెళ్ళిన వ్యక్తులు దొంగతనం చేస్తుంటారు అన్నట్టు। అట్లా ఈ కేసులో 8 మంది ఈ 5,87,000 రూపాయలు పట్టపగలు సూపర్ మార్కెట్లో చోరీ చేయడం జరిగింది। వీరి వద్ద నుంచి మేము 2,41,000 రూపాయలు నగదు స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది। మిగతా అమౌంట్ అదే రోజున దొంగతనం జరిగిన రోజే మధ్యప్రదేశ్కు చెందినటువంటి అఫ్సానా వీళ్ళ మాస్టర్ అన్నట్టు అక్కడ ఆమెకి ఇచ్చేసి పంపించడం జరిగింది। త్వరలో ఆమెను కూడా పట్టుకోవడం జరుగుతుంది। ఈ కేసుని చాకచక్యంగా తొందరగా పట్టుకున్నందుకు మా జిల్లా ఎస్పీ గారు మమ్మల్ని మరియు బేలా ఎస్ఐ దివ్యభారతి గారిని మరియు మా సిసిఎస్ ఇన్స్పెక్టర్ చంద్రశేఖర్ సార్ గారిని మరియు అంత సిబ్బందిని ఈ కేసులో ఛేదించడంలో ముఖ్య పాత్ర వహించిన అందరినీ అభినందించడం జరిగింది। ఇక్కడ ఉన్న దుకాణం యజమానులు కానీ, ఫెర్టిలైజర్ షాప్స్ కానీ మరియు మెయిన్ మనకు జిన్నింగ్ ఫ్యాక్టరీ కూడా ఉంది కాబట్టి ఎవరైనా కానీ కొత్త వ్యక్తులు ఎవరైనా మీకు తెలియని వ్యక్తులు ఎవరైనా వస్తే కనుక ఖచ్చితంగా పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వండి। వాళ్ళ పనులు పెట్టుకున్నప్పుడు కూడా వేరే రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళో మీకు తెలియదు కాబట్టి మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే వాళ్ళ ఆధార్ కార్డులు అవి మీరు కలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఇలాంటి నేరాలను నియంత్రించడంలో మీ వంతు సహాయ సహకారాలు కూడా మాకు లభించినట్లు అవుతాయి కాబట్టి అందరూ కూడా మనకి ఇప్పుడు చూసినాము सीसी कैमराలను బట్టి మనం ఈ కేసును తొందరగా చేయించడం జరిగింది। सीपीआय प्रदेश सचिव गट सदस्य कलावेणी शंकर यांनी सांगितले की सरकारने जनतेला दिलेल्या आश्वासनाची तातडीने अंमलबजावणी करून जनतेच्या या भावनेनुसार कारभार करावा। शहरातील पक्ष कार्यालयात रविवारी शहरव्यापी परिचयाची ही बैठक झाली। या कार्यक्रमाला मुख्य पाहुणे म्हणून उपस्थित राहून या महिन्याच्या 26 तारखेला होणाऱ्या पक्षाच्या शताब्दी दिनाबद्दल त्यांनी चर्चा केली आणि गावोगावी पक्षाचे झेंडे फडकवून उत्सव साजरा करावा अशी सूचनाही करण्यात आली। पक्षाचे जिल्हा सचिव मुडपू प्रभाकर रेड्डी, राष्ट्र समिती सदस्य एस विलास, मुडपू नलिनी रेड्डी, देवेंद्र, अरुण कुमार आदी या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाले होते। जनतेला दिलेल्या आश्वासनाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी त्यांनी केली। पक्षाच्या स्थापना दिन प्रत्येक गावामध्ये साजरा करण्यात यावा असे निर्देश त्यांनी दिले। ఇక్కడనే బాగాలేదు కదా, మనం ఏదైతే కేంద్రం అనుకున్నామో కేంద్రం క్రాంతినగర్ కావచ్చు, ముక్తాపూర్ 1-2 కావచ్చు, సిసిఐ కాలనీ కావచ్చు, ఇంకా ఇలా అడిగి మీరు ఏం బాధ్యతలు తీసుకుంటారో ఏ మండలాలు తీసుకుంటారో చెప్పడానికి అవే రాపించాను। ఎవరైతే నెంబర్ 1 ఫామ్ నెంబర్ తీసుకోరు ఆ కార్యవర్గాన్ని తీస్తారు, పద్ధతి చెప్తారు, సిస్టమ్ చెప్తారు, పోదండి। అట్లే మీరు టౌన్లో కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏముండాలంటే కమ్యూనిస్టులుగా మనము నిలబడేటువంటి పద్ధతి, ఎవరు ఏం మాట్లాడతారో కూడా కనిపెట్టిన ఫంక్షనింగ్ ఎట్లుండాలి, నిర్మాణం ఎట్లుండాలి, శాఖలు ఎట్లుండాలి, శాఖలలో పూర్వం ఎట్లుంది, మీకు అజెండాలు లేవట్లేదు। ఇక్కడనే బాగాలేదు కదా,
మనం ఏదైతే కేంద్రం అనుకున్నామో కేంద్రం క్రాంతినగర్ కావచ్చు, ముక్తాపూర్ 1-2 కావచ్చు, సిసిఐ కాలనీ కావచ్చు, ఇంకా ఇలా అడిగి మీరు ఏ బాధ్యతలు తీసుకుంటారో ఏ మండలాలు తీసుకుంటారో చెప్పడానికి అవేర్ ఆఫీసాను. ఎవరైతే నెంబర్ 1 ఫామ్ నెంబర్ తీస్తారు, ఆ కార్యవర్గాన్ని తీస్తారు, పద్ధతి చెప్తారు, సిస్టమ్ చెప్తారు, పోదండి. అట్లనే మీరు టౌన్లో కూడా कामगारांना दिलेल्या आश्वासनाची पद्धतशीर अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी कामगारांचे आंदोलन दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत आहे। निषेधाच्या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून रविवारी 3ऱ्या दिवशी स्थानिक NTR चौकामध्ये टिफिन बाईटचा कार्यक्रम घेतला आणि अभिनव पद्धतीने निषेध व्यक्त केला। त्यांनी सरकारच्या विरोधामध्ये जोरदार घोषणाबाजी केली। कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनानुसार सरकट शिक्षा करून नियमित करण्यात यावे अशी मागणी युनियनचे राज्य प्राधिकरणाचे प्रतिनिधी पाडा रविंदर यांनी केली। सडक पे खाना नियमित होना अशी घोषणा देत त्यांनी रस्त्यावरून संयुक्त स्नेहभोजन केले आणि अभिनव पद्धतीने निषेध केला। या कार्यक्रमात समाजाचे नेते, कर्मचारी, पार्थ सारथी आणि देवदर्शन प्रकाश आदी सहभागी झाले होते। यावेळी त्यांनी इतर राज्यातील या कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याची आठवणही करून दिली। पीएम गारो మీరిచ్చిన మాట కదా ఎగరైన్ చేస్తామని మీరిచ్చిన మాట కదా మీరిచ్చిన మాట కదా మీరిచ్చిన మాట కదా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇచ్చినటువంటి హామీని వెంటనే రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇచ్చినటువంటి హామీని వెంటనే సీఎం గారు సమగ్ర శిక్ష ఉద్యోగులను వెంటనే సమగ్ర శిక్ష ఉద్యోగులను వెంటనే గౌరవ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారికి మేము తెలంగాణ సమగ్ర శిక్ష ఉద్యోగుల సంఘం రాష్ట్ర సంఘం పక్షాన మరోమారు విన్నవిస్తా ఉన్నాం। ఈ రోజు మీరిచ్చిన మాటని నెరవేర్చడం కోసం, మీరిచ్చిన మాటని అమలు చేయడం కోసం, మీకోసమే మేము మీరు మాట నిలబెట్టుకునే వ్యక్తి కాబట్టి సమగ్ర శిక్ష సడక్ పే ఖానా అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్ ని తీసుకున్నా ఉన్నాం। ఈ రోజు మేము మా యొక్క భోజనాన్ని రోడ్డు పైననే చేస్తా ఉన్నాం। దీనికి ప్రధాన కారణం అన్నా మా బతుకులు రోడ్డుపై వచ్చినాయి। ఇప్పటికే 129 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిండ్రు। మీరు నిర్బంధంగా మీ ప్రభుత్వం మీకు తెలుసో లేదో 70 ఏళ్ల వయసు తర్వాత 60 ఏళ్లకు రిటైర్మెంట్, వయసు ఏమో 70 ఏళ్ళు ఉన్నాయి। మీరు తీసుకున్న నిర్ణయానికి ఇప్పటికే 60 ఏళ్ళు నిండిపోయినాయని చెప్పి రిటైర్మెంట్లు ఇచ్చిండ్రు। చనిపోయిన వ్యక్తులకు నయా పైసా లేదు। ఆధ్వర్యంలో 3వ రోజు రిలే నిరాహార దీక్షలో సడక్ పే ఖానా కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది। ఇందులో సమగ్ర శిక్ష ఉద్యోగులందరూ ఏకతాటిపై అందరూ కూడా బాక్సులు లేచి NTR చౌరస్తాలో తిరగడం జరుగుతుంది। సో మా యొక్క బాధల్ని అర్థం చేసుకుని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మా బాధల్ని అర్థం చేసుకుని మమ్మల్ని రెగ్యులరైజ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం। మేమేదో ముఖ్యానికి అడుగుతలేము। మేము గత 15 సంవత్సరాల నుండి 40 శాతం వేతనాలతో మా జీవనాన్ని గడుపుతున్నాము। మాకు ఈ పెరుగుతున్న ధరలు పెరుగుతున్నాయి కానీ మా శాలరీ మాత్రం అంతే ఉంది। जगदीश रेड्डी सेवानिवृत्त कामगार अधिकारी म्हणाले की सरकारने कामगारांच्या या कल्याणावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे आणि त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे। आपले हक्क मिळवून देण्याच्या उद्देशाने रविवारी आंबेडकर चौकामध्ये कामगारांनी आंदोलने केली। आंदोलकांनी काळे बॅग लावून होते। तत्पूर्वी आंबेडकरांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करण्यात आला। सरकारच्या या वृत्तीचा निषेध करत घोषणाबाजी केली। दुकान संकुलनामध्ये काम करणारे कामगार ही धरणात सहभागी झाले। यावेळी सेवानिवृत्त कामगार अधिकारी जगदीश रेड्डी म्हणाले की सुमारे 20 वर्षापासून कल्याणकारी योजनेमध्ये वाढ न केल्याने कामगारांचे प्रचंड हाल होत आहे। कामगारांच्या हितासाठी सरकार प्रामाणिकपणा दाखवत नसल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली।
కార్మికులారా, దాదాపు మనం 2 నెలల నుంచి మన సంక్షేమ పథకాలని పెంచాలనే ఒక బలమైన కోరికతో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం గత 20 సంవత్సరాల నుంచి ప్రభుత్వం ఏదైతే సంక్షేమ మండలి ద్వారా సంక్షేమ పథకాలను ఇస్తుందో, గత 20 సంవత్సరాలు ఏదైతే ఉన్నాయో సంక్షేమ పథకాలు ఇప్పటికీ అవే కొనసాగుతున్నాయి. కార్మికుడు ఎందుకు ఈ పరిస్థితి వచ్చిందో కార్మికులకు తెలుసు, ప్రభుత్వాలకు తెలుసు. ఎందుకంటే నేను చూస్తున్నా ఈ సంక్షేమ పథకాలు 20 సంవత్సరాల నుంచి పెంచుతలేరు అన్నా కానీ చాలా మంది కార్మికులు ఇంకా సుఖ వాళ్ళకి అవగాహన వస్తలేదు. ఇది ఎవరి నిర్ణయం? ప్రభుత్వ నిర్ణయం. ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి కార్మికులని వాళ్ళకు సంక్షేమ పథకాలు ఇచ్చేదాని మీద కానీ, వాళ్ళ పంచి చెడ్డలు బాగోగులను చూసేదాని మీద కానీ ఏ ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి లేదండి. ఇదే సంక్షేమ పథకాలు మనం 1991 సంవత్సరంలో మొదలు పెట్టింది. ఇవి గత 30 సంవత్సరాల నుంచి నడుస్తున్నాయి. గత 20 సంవత్సరాల నుంచి ఒకసారి పెంచిండ్రు. ఆ తర్వాత గత 2013లో సంక్షేమ పథకాలను పెంచాలని అప్పటి ప్రభుత్వానికి ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. తద్వారా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటైనాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సంక్షేమ పథకాలను పెంచి इच्छिंदी కానీ గత ప్రభుత్వం 10 సంవత్సరాలు కాలయాపన చేసింది కానీ మన సంక్షేమ పథకాలు పెంచలేదు. गरीब कुटुंबातून आलेले, स्वतःच्या प्रयत्नातून मोठे झालेले, 3 वर्षापोटी मोठ्या मनाने हाती घेतलेले नित्यानंदाचा कार्यक्रम आजही अविरतपणे सुरू आहे. काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अमेरिकेतून आदिलाबादला आल्यानंतर KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. त्याचाच एक भाग म्हणून हा अन्नदान कार्यक्रम आताही व्यवस्थित चालू आहे. शहरातील प्रजासेवा भवन त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये दररोज अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देतात. గుణములే ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్న అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు. చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు. నీ మంచి మనసుకు వందనం, నీ గుండెకంతటి జాలి గుణం, ఆహా నిలువెల్ల నీలోన సేవా గుణం, పోరాటాన్ని అలుముకున్న స్వరం, రాజనీతి తెలిసిన నాయకుడు నువ్వేలే. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్. तेलंगणा राज्य बार काउन्सिलचे सदस्य म्हणून नियुक्त झालेल्या साहू तायकांडो क्लबच्या जिल्हा उपाध्यक्षा हस्ते तेलंगणा अजय कुमार वकील यांचा सत्कार करण्यात आला. शहरातील इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम मध्ये तेलंगणा अजयचा गौरव करण्यात आला. तर या कार्यक्रमात अध्यक्ष ही पेलिया शिवप्रसाद, जिल्हा मुख्य सचिव अन्नरापू वीरेश आणि प्रशिक्षक सहभागी झाले होते. यावेळी मास्टर वीरेश म्हणाले की अजय कुमारने हे तायकांडो मध्ये ब्लॅक बेल्ट मिळवल्यानंतर सर्व अडथळ्यांना न जुमानता धैर्याने अभ्यास सुरू ठेवला. हे कौतुकास्पद आहे आणि परवडत नसतानाही अर्धवेळ नोकरी करत हैदराबाद येथील बार काउन्सिलच्या सदस्यांपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.
बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। आदिलाबाद म्युनिसिपल पालिकेतील जमिनीचा वाद, जेसीबीच्या सहाय्याने कठडे काढण्याचे प्रयत्न आणि किरकोळ तणाव। बेला सुपर मार्केट चोरी प्रकरणी 8 जणांना अटक, मध्य प्रदेशातील आंतरराज्य टोळी म्हणून ओळख। जनतेला दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सीपीआय, या महिन्याच्या 26 तारखेला होणाऱ्या सीपीआय शताब्दी सोहळ्यावर चर्चा। प्रजासेवा भवन मध्ये नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया, तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी। नमस्कार।